معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالی آتما ایپیسوڈ نمبر 16۔ پانی کا خیال آتے ہی اوغواس کو محسوس ہوا کہ پیاس سے اس کا حلق سوکھ گیا ہے۔ اسے ہر قیمت پر پانی تلاش کرنا چاہیے، ورنہ یہ جنگ اس کے لیے مہلک بن جائے گی۔ پس وہ لنگڑاتا ہوا اپنے حصے کے میدان میں چکر لگانے لگا۔ دائیں طرف کی حد آخر تک پہنچ کر اس نے اس پر اصرار نادیدہ دیوار کو دیکھ لیا، جہاں وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ نیلی مائل بھورے رنگ کی دیوار، اور اس کی سطح ویسی ہی تھی جیسی درمیانی حصے کی محسوس ہوتی تھی، گرم اور ربڑ کی مانند لچکدار۔ یہاں بھی اس نے دیوار پر ریت پھینک کر تجربہ کیا، اور واقعی ریت دیوار کے پار ہو گئی۔ کئی بار وہ ادھر سے ادھر طویل قید خانے میں آ گیا، لیکن یہاں پانی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ پیاس کا احساس اس پر شدت سے طاری ہو رہا تھا۔ غالباً اس کا باعث بے پناہ حرارت تھی۔ اندازے کے مطابق 130 فارنہائٹ، اور فضا میں ہوا کی ہلکی سی تحریک نہ تھی۔ بار بار چلنے سے اس کی پنڈلی کا زخم اور خراب ہو گیا تھا، اور اب وہ بمشکل چل سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی اندازہ کیا کہ سرخ دشمن کی حالت بھی غالباً صحیح نہیں رہی، کیونکہ ذات ابدی نے بتایا تھا کہ اس مقام کی فضا دونوں کے لیے اجنبی اور غیر تسکین دہ ہے۔ ممکن ہے کہ سرخ دشمن کسی ایسے سیارے سے آیا ہو جہاں 200 درجہ حرارت بھی نارمل کہلاتا ہو، اور ممکن ہے اسے یہاں سردی محسوس ہو رہی ہو، جبکہ اوغاس کباب کی مانند بھن رہا ہے، اور اسے پھر پانی کی یاد ستانے لگی۔ اگر پانی نہ ملا تو ہر صورت میں موت ہے، اور موت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح نادیدہ دیوار گرا کر عبور کر کے دشمن کو ہلاک کر دیا جائے۔ اسے اب پھرتی سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن وہ ایک لمحہ آرام کے لیے ریت پر بیٹھ گیا، تاکہ پھر سوچے کہ آخر وہ کر ہی کیا سکتا ہے، کچھ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ کئی قسم کی نیلی جھاڑیاں تھیں، لیکن وہ ان سے کیا کام لے گا؟ لیکن بغور معائنہ کرنے سے ممکن ہے وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کی تدبیر اخذ کرے، اور پھر اس کی زخمی ٹانگ، اس کے بارے میں بھی لازماً کچھ کرنا پڑے گا، اور کم از کم پانی کے بغیر زخم تو صاف ہونا چاہیے۔ اس کی ٹانگ میں تکلیف اب پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی، پس اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ٹانگ کا علاج ضروری ہے۔ نیلی جھاڑیوں میں اس ایک خاص قسم کی جھاڑیوں میں پتے بھی اگے ہوئے تھے، یا پتوں سے ملتی جلتی کوئی شے تھی۔ اس نے مٹھی بھر پتے اکھاڑ لیے، اور ان کا بغور معائنہ کرنے کے لیے اس نے پتوں سے زخم کو صاف کیا، اور پھر تازہ پتے زخم پر رکھ کر اوپر سے اسی جھاڑی کی بیلیں اتار کر ٹانگ پر باندھ لیں۔ یہ بیلیں نہایت مضبوط تھی۔ اس نے اپنے پتھر ہتھیار کی مدد سے بہت سی بیلیں کاٹ ڈالیں، اور ان میں بعض موٹی بیلیں 1 فٹ سے زیادہ لمبی تھیں۔ ان بیلوں کو بٹ کر اچھا خاصا موٹا مضبوط رسہ بنایا جا سکتا تھا۔ اوغاس نے سوچا کہ ممکن ہے ایسا رسہ کام ہی آ جائے۔ پھر اس نے اپنے پتھری چاقو کی نوک کو دوسرے پتھروں پر رگڑ کر اس کی دھار تیز کی، اور پھر بیلوں کو بٹ کر ایک پٹی سی بنائی، اور اس میں اپنا ہتھیار باندھ لیا۔ اب اس کے ہاتھ آزاد تھے، اور کمر سے چاقو بندھا ہوا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ پھر نیلی جھاڑیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ 3 علیحدہ علیحدہ قسموں کی جھاڑیاں تھیں، اور ان میں ایک قسم کی جھاڑیاں تو پتوں سے آزاد تھی۔ دوسری قسم کے پتے اور شاخیں آگ میں جلنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے تھے، اور تیسری قسم کی جھاڑی میں موٹی موٹی اعلیٰ لکڑی کی شاخیں تھیں۔ اوغاس پھر لنگڑاتا ہوا نادیدہ دیوار کی جانب گیا۔ بلا شبہ دیوار موجود تھی۔ سرخ دشمن اپنے حصے میں ایک ایسی محفوظ جگہ پر موجود تھا جہاں اوغاس کا پھینکا ہوا پتھر نہیں پہنچ سکتا تھا، اور کچھ نہ کچھ کارروائی کرنے میں ضرور مصروف تھا۔
لیکن کیسی کارروائی؟ اوغاز کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ ایک بار وہ حرکت کرتے کرتے رکا اور دیوار کے نزدیک آیا، اور اوغاز کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی توجہ اوغاز پر مرتکز کیے ہوئے ہے۔ اس مرتبہ بھی اوغاز کو ابکائی سی آنے لگی۔ اس نے جھلا کر ایک پتھر سرخ دشمن پر پھینک مارا۔ سرخ دشمن واپس مڑ گیا اور اسی کام میں مصروف ہو گیا جو اس سے بیشتر وہ کر رہا تھا۔ اوغاز کو کم از کم یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ اپنے دشمن کو قریب نہیں آنے دے گا، اور یہ سوچ کر وہ متواتر 2 گھنٹے تک پتھر لا لا کر جمع کرتا رہا۔ اس نے اپنی سرحد میں پتھروں کی کئی ڈھیریاں جمع کر دیں۔ اب اس کا حلق پیاس کے مارے جل رہا تھا، اور سوائے پانی کے اس کے ذہن کو اب کوئی نئی بات نہیں سوچ رہی تھی، لیکن اسے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچنا ہوگا۔ نادیدہ دیوار کو کیسے عبور کرے، سرخ مخلوق کو کس طرح ہلاک کیا جائے، اور اس سے پہلے کہ اوغاز پیاس اور گرمی کی شدت سے مر جائے، یہ دونوں کام سر انجام پا جانے چاہیے۔ نادیدہ دیوار خود آ جانے کس قدر اونچائی تک چلی گئی تھی، اور ریت کے اندر اس کی گہرائی کہاں تک تھی، یہ تمام سوالات اسے حل کرنے تھے۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ دفعتاً اس کی نظر اپنے حصے میں حرکت کرتی ہوئی ایک چھپکلی پر پڑی، جو ایک جھاڑی سے نکل کر دوسری جھاڑی کی جانب رینگ رہی تھی۔ دوسری جھاڑی کے قریب پہنچ کر چھپکلی نے اوغاز کی طرف مڑ کر دیکھا، اور اوغاز اسے دیکھ کر ہنس پڑا اور اسے کہنے لگا، ہیلو۔ چھپکلی اوغاز کی جانب چند قدم آگے آئی اور بولی، ہیلو۔ ایک لمحے کے لیے اوغاز پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، اور تب پھر وہ ایک زبردست کہکہ مار کر ہنس پڑا، اور ایسا کرنے میں اس کے حلق کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ وہ چھپکلی سے مخاطب ہوا، آؤ میرے قریب آ جاؤ، لیکن چھپکلی واپس مڑ کر جھاڑیوں میں بھاگ گئی۔ اب وہ پھر شدت سے پیاس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اسی طرح یہاں بیٹھا رہا تو سرخ دشمن سے جنگ کبھی نہیں جیت سکے گا۔ اسے کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کرنی ہی چاہیے۔ لیکن کیا تدبیر؟ یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ نادیدہ دیوار کو عبور کیا جائے۔ وہ اسے عبور کر سکتا ہے یا اس پر سے پھلانگ سکے گا، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ریت کے نیچے سے کوئی راستہ مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ لنگڑاتا ہوا نادیدہ دیوار کی جانب گیا اور اپنے چاقو کی مدد سے اس کے ساتھ ملی ہوئی زمین کو کھودنے لگا۔ کھودتا رہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ سخت دشوار کام میں اس کا کتنا وقت صرف ہوا، لیکن اس نے 4 فٹ گہرا گڑھا کھود ہی لیا، لیکن خشک ریت ہی نکلتی چلی آتی تھی، باقی پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور گڑھے کے ساتھ ساتھ نادیدہ دیوار کی رکاوٹ صاف محسوس ہوتی تھی۔ اوغاز تھک کر وہیں لیٹ گیا، اور پھر اس نے اپنے سرخ دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا۔ وہ بھی اپنے حصے میں کوئی عجیب سی کارروائی کرنے میں مشغول تھا۔ اوغاز نے دیکھا کہ وہ جھاڑیوں کی لکڑی کے 2 ٹکڑوں کو بیلوں کی مدد سے باندھ کر کوئی شے تیار کر رہا تھا، ایک 4 فٹ اونچی مربع سی شے۔ اسے بہتر طور پر دیکھنے کے لیے اوغاز کھدی ہوئی ریت کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر حیرت سے اس شے کو تکنے لگا جو سرخ دشمن بڑی سرگرمی سے بنا رہا تھا۔ پھر سرخ دشمن نے ایک بڑا سا پتھر اس مشین میں رکھا اور اسے گھما کر اوغاز کی جانب کر لیا، اور پھر وہ پتھر سنسناتا ہوا اوغاز کے سر پر سے گزر گیا۔ جس فاصلے سے یہ پتھر آ رہا تھا، اس فاصلے تک اوغاز ایک چھوٹا سا پتھر بھی نہیں پھینک سکتا تھا۔ اب تو اوغاز بہت پریشان ہوا۔ خواہ وہ اپنی سرحد کی آخری نقطے تک چلا جاتا، تب بھی اس مشین کے پتھر سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک اور پتھر اس کی جانب آیا، اور اوغاز اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ معاملہ خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرنے لگا تاکہ سرخ دشمن کا نشانہ صحیح نہ بیٹھے۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ کسی طرح پتھر پھینکنے والی مشین کو تباہ کر دیا جائے، لیکن کیسے؟ زمین کھودنے کی وجہ سے اس کے بازو اب سخت درد کر رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چل کر اپنے میدان کے آخری کنارے تک چلا گیا، لیکن دشمن کے پتھر وہاں بآسانی پہنچ رہے تھے۔ وہاں سے پھر وہ نادیدہ دیوار کی جانب آنے لگا۔ راستے میں وہ کئی بار گرا اور بمشکل اٹھ کر قدم اٹھاتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا خاتمہ اب قریب ہے، تاہم اپنی جان بچانے کی خاطر وہ باقاعدہ دھوڑ دھوپ میں مشغول تھا۔
दफतन सुर्ख दुश्मन की गलेल नुमा मशीन से निकला हुआ पत्थर औगास के जमा किए हुए पत्थरों के ढेर पर आन गिरा और पत्थरों के टकराने से आग की चिंगारियां नमूदार हुई। चिंगारियां, आग। औगास को याद आया कि कदीम नस्ल का आदमी चकमकाक पत्थरों को रगड़ रगड़ कर आग जलाता था, और अगर झाड़ियों के खुश्क पत्ते आग पकड़ लें तो खुशकिस्मती से ऐसे पत्तों की एक झाड़ी उसके करीब ही मौजूद थी। उसने झाड़ियों को उखाड़ डाला, फिर उसे पत्थरों के ढेर पर ले गया और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर दूसरे पत्थर पर जोर से दे मारा। आग की चिंगारियां निकली। औगास ने ये अमल एक बार फिर से अंजाम दिया, हत्ता कि झाड़ियां जल कर राख हो गईं। लेकिन अब एक तदबीर सूझ गई थी। औगास ने 4 फुट गहरे गड्ढे में आग जला ली और उस झाड़ी की शाखों को उसमें डाल दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती थी। लोहे की तारों की मानद मजबूत बेलें आसानी से आग नहीं पकड़ती थीं, लेकिन जल उठने पर बहुत देर तक जलती ही रहती थी। और फिर औगास ने उन बेलों को लपेटकर 1 दर्जन बम के गोले तैयार कर लिए। बड़े बड़े पत्थरों के गिर्द उसने बेलें लपेटी, 1 दर्जन बम के गोले तैयार कर लिए और उनमें आग लगाकर दुश्मन की गलेल पर गोले फेंकने शुरू कर दिए। सुर्ख दुश्मन खतरा महसूस करते हुए अपनी गलेल को पीछे हटाने लगा, लेकिन औगास ने ताखीर किए बगैर तेजी से बकिया बम के गोले मारने शुरू किए। चौथा बम सुर्ख दुश्मन की बनाई हुई लकड़ी की मशीन पर जा पड़ा और उसमें फौरन ही आग लग गई। सुर्ख दुश्मन ने उस पर रेत फेंक कर आग बुझानी चाहिए, लेकिन मशीन को बचाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं और चंद लम्हे के अंदर अंदर मशीन जलकर राख हो गई। जख्म की तकलीफ, प्यास और गर्मी की शिद्दत और थकावट के हाथों कमज़ोर होकर औगास के लिए खड़ा रहना दुश्वार हो गया। वो रेत पर बैठ गया। अब क्या किया जाए? क्या सुर्ख दुश्मन की तरह वो भी पत्थर फेंकने वाली एक मशीन तैयार करे, तीर कमान? लेकिन उसे शक था कि बेलों या लकड़ी के तीर सही निशाने पर नहीं जा सकेंगे। नेज़ा, हाँ, ये हथियार कामयाब हो सकता है। दूर फेंकने के लिए तो नेज़ा भी बेकार साबित होता, लेकिन करीब से हमला करने के लिए नेज़ा बेहतरीन हथियार है। लेकिन नेज़ा हारपून की मानद बनना चाहिए, जिसके सिरे पर एक लंबा नोकीला चाकू हो और उस नेज़े के सिरे पर एक लंबा रस्सा बांध दिया जाए, ताकि नेज़ा फेंकने के बाद उसे वापस घसीटा जा सके। ये तदबीर जहन में आते ही वह उठा और नीली झाड़ियों से बेलें उखाड़ कर बटने लगा। 20 मिनट रस्सा बटने के बाद उसने मोटी मोटी शाखों को बांधकर एक 4 फुट लंबा नेज़ा तैयार कर लिया। फिर एक लंबे से पत्थर को घिस घिस कर उसकी नोक बनाई और ये पत्थर उसने नेज़े के सिरे पर मजबूती से बांध दिया, ताकि हारपून ज़ाया ना हो। उसके करीब ही रेत की कोई शय ज़ोरदार आवाज़ के साथ गिरी और औगास ने घबराकर आंखें खोल दी। खुदा जाने वो कितने अरसे तक सोया रहा था। फिर एक और पत्थर उसके करीब ही गिरा। औगास ने हाथों के बल जरा उठकर सुर्ख दुश्मन को देख लिया। वो नादीदा दीवार से कुछ गज के फासले पर मौजूद था। औगास को हरकत में देखकर वो जल्दी से पीछे हटने लगा। औगास की हालत अब इंतहाई अबतर हो चुकी थी। प्यास के मारे उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, आंखों में मुर्दनी सी छाई हुई थी। वो जानता था कि उसका अख्ताम करीब है और उसके साथ ही इंसानी नस्ल का भी खात्मा हो जाएगा। दफतन औगास के मुर्दा जहन में जिंदगी की एक किरण नमूदार हुई। वो खिसकता खिसकता इंतहाई जानकनी के आलम में नादीदा दीवार तक पहुंचा। जो मालूम होता था जैसे उसे वहां तक पहुंचने में सदियां सिर्फ करनी पड़ी हों। नादीदा दीवार हस्बे मामूल वहां मौजूद थी। तब औगास ने सर उठाकर अपने दुश्मन को देखा। वो वहीं एक मशीन बनाने की तैयारी में मशगूल था। मशीन निसफ से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी थी। औगास के जहन में जो तदबीर आई थी वो ये थी कि नादीदा दीवार के करीब ही लेट जाए। दुश्मन उसे गाफिल समझकर हमला करने के लिए करीब आएगा और फिर वो अपना हारपून उसके जिस्म पर फेंकने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ औगास को अपनी बेहतर हालत पर यकीन हो चुका था कि सुर्ख दुश्मन को अपनी मशीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि उसकी मौत करीब ही है और जब मशीन तैयार हो गई तो वो मर चुका होगा। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक औगास ने अपने करीब ही एक आवाज़ सुनी, हेलो। ये एक नन्ही सी बारीक आवाज़ थी
औगास ने अपनी आंखें खोली, सर को घुमाया। ये एक छिपकली थी। जाओ यहाँ से जाओ, औगास कहना चाहता था, लेकिन उसकी हलक से आवाज़ ही ना निकली और उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। जख्मी, आवाज़ ने कहा, हलाक कर दो जख्मी, हलाक कर दो, आओ। औगास ने दोबारा आंखें खोली। नीली छिपकली वहीं मौजूद थी। फिर वो नादीदा दीवार की जानब गई और वापस आ गई। जख्मी, वो बोली, हलाक कर दो, आओ। और ये कहते हुए वो फिर दीवार की जानब गई और वापस गई। औगास समझ गया कि वो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रही है। बार बार वो बेमानी अल्फाज कहती थी और हर बार औगास अपनी आंखें खोलता। छिपकली भागती हुई नादीदा दीवार की जानब जाती और फिर औगास के पास वापस आ जाती। जख्मी, हलाक कर दो, आओ। मजबूर होकर औगास उसके पीछे रेंगता हुआ चला और फिर उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई। रेत पर कोई नीली सी शय पड़ी थी और बेचैनी से तड़प रही थी। तब औगास ने उसे पहचान लिया। ये तो वही नीली छिपकली थी जिसके सुर्ख दुश्मन ने टांगे उखाड़कर औगास की जानब फेंका था और वह उसे मुर्दा समझ रहा था। लेकिन वो तो जिंदा थी। जख्मी, और दूसरी छिपकली ने कहा, जख्मी, हलाक कर दो, हलाक कर दो। औगास समझ गया कि उसने अपना चाकू पेटी से निकाला और जख्मी छिपकली को हलाक कर दिया। जिंदा छिपकली जल्दी से एक भाड़ी की तरफ भाग गई। औगास दोबारा रेंगता हुआ नादीदा दीवार की जानब चला गया। सुर्ख दुश्मन सरगर्मी से मशीन के तैयारी में लगा हुआ था। अचानक औगास के जहन में एक नई बात आई। जख्मी छिपकली तो नादीदा दीवार अबूर करके आई थी। वो सुर्ख दुश्मन की तरफ से आई थी। उसने छिपकली की टांगे उखाड़कर उसे औगास की जानब फेंक दिया था और उसने सोचा कि छिपकली मुर्दा है, लेकिन वो मुर्दा नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश हो गई थी। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जिंदा और बाहोश छिपकली नादीदा दीवार अबूर नहीं कर सकती, मगर एक बेहोश छिपकली उसे पार कर सकती है। और उस ख्याल के आते ही औगास ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने एक पत्थर हाथ में पकड़ा और नादीदा दीवार के करीब खुदी हुई रेत के ढेर पर लेट गया। ये ढेर आधा दुश्मन की सरहद में था और आधा औगास की सरहद में। वो उस ढेर पर इस अंदाजे में लेटा कि अगर बेहोश हो जाए तो इस तरह गिरे कि दुश्मन की सरहद में दाखिल हो जाए। उसने अपने हथियारों को अच्छी तरह अपने साथ रख लिया। फिर उसने दाएं हाथ से वह फिर बुलंद किया, जिसे वह अपने सर पर मारकर बेहोश करना चाहता था। यह भी मुमकिन था कि उस ज़रब से वो हलाक हो जाता। उसे शुबा हुआ कि सुर्ख दुश्मन ये तमाम हरकतें देख रहा है और फिर वो औगास को बेहोश होकर अपनी सरहद में गिरते हुए देखकर ज़रूर तफ्तीश के लिए आएगा। वो समझेगा कि औगास मर गया है और फिर उसने पत्थर अपने सर पर मार लिया। दफतन उसकी कमर में ज़ोर से दर्द उठा और उसने आंखें खोल दी, लेकिन उसने कोई हरकत ना की। उसका अंदाज़ा सही था। सुर्ख दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानब आ रहा था और अब वह उससे 20 फुट के फासले पर आ गया और उसने एक पत्थर औगास पर फेंका था, ये मालूम करने के लिए आया वो मर गया है या जिंदा है। सुर्ख दुश्मन और करीब आ गया। औगास दम साधे पड़ा रहा। फिर दुश्मन ने पंजे खोलकर औगास की जानब बढ़ाए। पूरी ताकत मजमा करके औगास ने अपना हार्न पौंड दुश्मन पर दे मारा और हार्न पौंड दुश्मन के जिस्म में खुप गया और दुश्मन वापस उस हालत में भागा कि हार्न पौंड उसके जिस्म में गड़ा हुआ था। औगास ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। अलबत्ता वो रस्सा छोड़ता गया जिसका सिरा उसकी कमर से बंधा हुआ था। दूर जाकर दुश्मन रुका और उसके तमाम पंजे हार्न पौंड के जिस्म से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश बेकार साबित हुई। इस असना में औगास रेंगता रेंगता उसके करीब पहुंच गया और उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और पे दर पे वार करके दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। राव अदरीस बहुत ही नफीस तबीयत के मालिक थे। असल में सबसे बड़ी बात यह थी कि वतन की हवा नहीं लगी थी उन्हें। बैरूने मुल्क रहते थे और अहले वतन की बुराइयों से शनासा नहीं थे। यही वजह थी कि दौलत वगैरह उनके लिए बुनियादी हैसियत नहीं रखती थी। उनके पास अपने पास बहुत कुछ था और अगर दिल गनी हो और ज़रूरतें पूरी हो जाती हों और तबीयत में इंसानियत हो तो फिर छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं की जाती। बेशक सलोना माली की बेटी थी, लेकिन खूबसूरत थी।
नौजवान थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका बेटा एहसान उसे पसंद करता था। चुनाचा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सलूना को उस घर में जगह मिली थी। सब ही उससे प्यार करते थे और सलूना भी अपने महबूब को पाकर बेहद खुश थी। वक़्त बड़ी खुश असलूबी से गुजर रहा था। आलीशान हवेली के एक खूबसूरत हिस्से में उनकी अपनी ख्वाबगाह थी। सलूना को दुनिया की हर खुशी हासिल थी और वह इस दुनिया में आकर अपने महबूब को पाकर खुद को इस कायनात का सबसे खुश नसीब इंसान समझती थी। हालांकि उसके बाप ने उससे इंसानियत छीन ली थी। औगलास ने हालात के तहत फैसला किया था कि अपनी औलाद को अपने जादू के इल्म से सांपों का रंग दे दिया जाए और इस तरह उन्हें महफूज कर दिया जाए। अपनी दानिश्त में उसने बड़ी दानिशमंदी की थी, लेकिन बहरहाल हर शख्स के मामलात अलग अलग होते हैं। सलोना इस दुनिया के एक आदमजात की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी और उसे उसका मकाम भी हासिल हो गया था। वो तो एक मासूम लड़की थी, ज़्यादा मालूमात थी उसे हासिल नहीं थी। लेकिन एक दिन औगलोस ने अपनी बीवी से बड़े परेशान और उलझे हुए लहजे में कहा, तुझे मालूम है कि हम यहाँ जिन हालात में आए थे वो बड़े मखदूश थे। हमारे कबीलों में जो फूट पड़ी थी, अगर आज तो वहाँ जाकर उसका तर्जिया करे तो तुझे पता चलेगा कि कबीले के लोगों में अब कोई ज़िंदा नहीं है। बेशक मैं अपने कबीले का जादूगर था, लेकिन मुझसे बड़े बड़े जादूगर उन इलाकों में बिखरे पड़े हैं। किसी का भी जादू मुझ पर हावी हो जाता और हम अपने सारे बच्चों को समेत फना हो जाते, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि कबीले जब अपना इक़्तिदार कायम करते हैं तो सबसे पहले जादूगरों को ही ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ ये जादूगर ही होते हैं। जानती है, इस जदीद दुनिया में भी जादूगर हुआ करते हैं। अरे हाँ, मैं तुमसे यही मालूम करना चाहती थी कि यहाँ इस दुनिया में जादूगर नहीं होते। जिस तरह के जादूगरों की तू बात कर रही है वो भी होते हैं। अपनी आंखों से नहीं देखा तूने, मामूली सी बात है। जिस घर में तू रह रही है, क्या ऐसा घर हमारे कबीलों में कभी हुआ करता था? ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ऐसे किसी घर का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस घर की दीवारों में रोशनी भरी हुई है, एक हल्की सी आवाज़ आती है और घर जगमगाने लगते हैं। हर जगह एक चांद, एक सूरज लटका हुआ है। चिट की आवाज़ करो और रोशनी कर लो। और फिर तूने ये भी देखा है कि यहाँ लोहे के घोड़े होते हैं, 10-10, 20-20 आदमी उनमें सवार हो जाएं, पर ये मोटरें और कारें कहलाती हैं। ये तो एक छोटी सी बात है, पता नहीं क्या क्या इस दुनिया में है। मैं तो तुझे ये बताऊं कि मेरा जादू तक बेकार है। एक आम आदमी जो यहाँ रहता है मुझसे कहीं बड़ा जादूगर है। जादू की ये दुनिया बड़ी अजीब है, लेकिन बहरहाल हमने भी चालाकी से यहाँ अपने लिए जगह बनाई है। अलबत्ता अब जो मुझे एक मुश्किल दरपेश है वो मेरे जहन को परेशान कर रही है। क्या? औगलोस की बीवी ने अपने शोहर को गौर से देखते हुए कहा। भगवान, हमारे बच्चे बाहर की दुनिया में निकलकर अपने लिए मकाम तलाश कर रहे हैं। अब तो हमें इस दुनिया में रहना है। हमने खुद अपने लिए एक अच्छी जगह बनाई है। मैंने अपने इन बच्चों को सांपों की खसूसियत दी है। ये फैसला मैंने बड़ी मुश्किल और पूरी मेहनत से किया है। मैंने उस पर गौर किया था। मैं उन्हें शेर बना सकता था, जो जंगल का सबसे ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक जानवर होता है, लेकिन यहाँ शिकारी उनकी घात में लगे रहते हैं और अपने बनाए हुए हथियारों से उन्हें हलाक कर देते हैं। मैं उन्हें ताकतवर हाथियों का रूप दे सकता था, लेकिन हाथी इंसानों के किसी काम के नहीं होते। बस कुछ जगहों पर अजीबोगरीब तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। बहुत से ऐसे जानदार थे जिनमें मैं उन्हें तब्दील कर सकता था, लेकिन सांपों की बात ज़रा मुख्तलिफ है। पहली बात तो यह है कि सब इंसान उनसे डरते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें रहने के लिए इंसानों की ज़मीन पर आला तरीन जगह दरकार नहीं होती। वो ज़मीन की गहराइयों में कहीं से कहीं जा सकते हैं और उन्हें कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। इसके अलावा उनमें एक पुरअसरार अमल बाकी रहता है जो किसी दूसरे जानवर में नहीं है। दूसरा जानवर सिर्फ उल्लू हो सकता है, लेकिन वो एक मकरूह शक्ल रखता है और एक परिंदा ज़्यादा उम्र नहीं पाता, जबकि सांपों की उम्र बेपनाह होती है। मेरा मतलब ये है कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो शक्ल मुनासिब तरीन समझी वो उन्हें दी, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है
وہ یہ کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اب سلونا نے اس نوجوان کو پسند کیا ہے اور اس سے شادی کر لی۔ اس طرح وہ اپنی ایک زندگی پانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن دوسری ایک صورتحال ذرا سنسی خیز ہے، وہ یہ کہ سلونا عام انسانوں کی طرح سارے کام نہیں کر سکتی۔ جیسے اس نے شادی کی ہے، اب اس کے بعد وہ صاحب اولاد ہوگی، یہ مسئلہ اس کے لیے بڑا سنگین ہو جائے گا۔ چونکہ اب وہ مکمل طور پر ایک ناگن ہے، بے شک وہ عورت کے روپ میں ہے، لیکن اپنی فطرت کو وہ کسی صورت میں نہیں بدل سکتی۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آئندہ بھی کبھی اسے کچھ مشکلات نہ پیش آئیں۔ بہرحال اوگلوس کی بیوی بھلا اس سلسلے میں اپنے شوہر کو کیا مشورے دے سکتی تھی؟ وہ تو خود ایک سیدھی سادی سی عورت تھی۔ سلونا راؤ ادریس کی حویلی میں سب کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت لباس، خوبصورت زندگی نے اسے اتنا حسین بنا دیا تھا کہ دیکھنے والا ایک نگاہ اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ احسان تو اس پر جانے فدا کرتا تھا اور اس کی بہن شمائلہ، ماں اور باپ سب سلونا پر دیوانہ وار نثار ہوتے تھے۔ اسے دنیا کی ہر خوشی دے دی گئی تھی، ویسے بھی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، چنانچہ کہیں بھی ان کے راستے نہیں رکتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک ہی سلونا کو اپنے بدن میں تکلیف کا احساس ہوا اور وہ درد سے بے چین ہو گئی۔ اس وقت بالکل اتفاقیہ طور پر وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور احسان بھی اس کے پاس موجود تھا۔ احسان اسے اس حالت میں دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا اور اس نے جا کر ماں کو اطلاع دی اور راؤ ادریس کی بیوی دوڑی دوڑی چلی آئی۔ پھر کافی لے دے شروع ہو گئی۔ سلونا کو شہری آبادی میں لے جایا گیا اور وہاں ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے ہسپتال میں اس سے ایک لیڈی ڈاکٹر کے سپرد کیا گیا جو اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ ڈاکٹر شازیہ نے اسے اچھی طرح چیک کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو آ کر بتایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ آپ کی بہو ہے۔ ہاں ڈاکٹر شازیہ، کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کی شادی کو؟ بہت مختصر وقت ہوا ہے۔ آپ لوگ دادی دادا بننے والے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ راؤ ادریس اور اس کی بیوی خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ احسان شرمایا ہوا تھا لیکن وہ بھی خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں وغیرہ تجویز کیں اور اس کے بعد معاملہ ہموار ہو گیا۔ سلونا چونکہ خود بھی ان معاملات سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ البتہ وہ ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ بڑے انوکھے احساسات اس کے دل میں پروان چڑھ رہے تھے۔ احسان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ماں بن جائے گی، ایک ننھے سے خوبصورت بچے کی ماں، اور وہ اس ننھے سے خوبصورت بچے کے تصور سے نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بہرحال اس طرح کچھ وقت گزر گیا۔ ایک بار پھر اسے شدید درد کا احساس ہوا تو معمول کے مطابق وہ اسے لے کر اسی ہسپتال پہنچ گئے، کیونکہ ڈاکٹر شازیہ اس کی معالج بن چکی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ نے اسے دیکھا اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئی۔ بہت دیر تک وہ اس کا مختلف طریقوں سے جائزہ لیتی رہی اور اس کے بعد اس نے کہا، معافی چاہتی ہوں، ان کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہوگا، کچھ عجیب سی باتیں محسوس کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر، جس طرح پسند کریں، اس کے لیے 2-3 دن بعد ہم انہیں ایڈمٹ رکھیں گے۔ آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں؟ بالکل نہیں، آپ اپنے طور پر تسلی کیجیے۔ بعد میں راؤ ادریس نے ڈاکٹر شازیہ سے کہا، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر شازیہ کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر وہ بولی، بات اصل میں یہ ہے کہ گائنی کے کیس کرتے ہوئے مجھے طویل عرصہ گزر گیا، لیکن یہاں میں کچھ عجیب باتیں محسوس کر رہی ہوں۔ مثلاً جو وقت انہیں ہو چکا ہے اس کے بعد اصولی طور پر ان کے وجود میں پلنے والے ننھے سے وجود کی کچھ نشانیاں ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ کچھ شبہ سا ہو رہا ہے مجھے کہ شاید ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ حاملہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ راؤ ادریس کا چہرہ اتر گیا۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ، تقدیر کے کھیل ہیں، آپ براہ کرم مہارت کے ساتھ ان کا تجزیہ کیجیے، ہم یہی مقیم ہیں۔ راؤ ادریس نے شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ احسان بھی پریشان تھا۔ سلونا کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر شازیہ اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کا تجزیہ کرتی رہی۔ اس کے تجزیے کے نتیجے میں اسے جو احساسات ہوئے وہ بڑے عجیب تھے اور اس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا
अल्ट्रासाउंड के नतीजे देखे गए। कुछ और टेस्ट भी किए। ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट ये बताते थे कि ये लड़की हामिला है, लेकिन अल्ट्रासाउंड उसके बारे में कोई मुनासिब चीज़ बताने से माजूर था। बस एक धुंधली सी शक्ल नज़र आती थी जो किसी पत्थर जैसी चीज़ थी और उसका कोई सही तस्वर नहीं तराशा जा सकता था। फिर कुछ और भी एहसासात उन लोगों के जहन में थे जिसके बारे में डॉक्टर शाजिया ने बड़े डॉक्टरों से मशवरा करते हुए कहा, आप देख रहे हैं कि सारी रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की है और उसके जिस्म की बनावट मुकम्मल है, लेकिन हम उसके वजूद में वो तमाम चीज़ें नहीं पा रहे जो इंसानों के जिस्मों में हुआ करती हैं। डॉक्टर शाजिया, हज़ारों किस्म के अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं। असल मसला ये है कि ये हामला नहीं है, ये कोई रसूली वगैरह है।